جس میں ترامیم لائے گئے موزونیت بخشنے کے لیے اور ہماری ثقافت اور ورثے جو سینکڑوں ہزاروں سال پرانی وراثت ہمیں موصول ہوئی ہے آپسی بھائی چارہ اور قومی یکجہتی کے لیے اس کو پنپتے دینے کے لیے اور اس کے روح سے ایک سمت حاصل کرنا ترقی کے منازل کی اور گامزن ہونے کے لیے ہم ایک بار پھر یہاں پر تشریف فرما سبھی مہمانان گرامی کو یوم جمہوریہ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. میرے ساتھی کمنٹیٹر جناب شکیل شان کی آواز اللہ سفر بھائی. شکریہ محمد اسماعیل. 76ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر بخشی اسٹیڈیم میں بیٹھے سبھی مہمان گرامی کا اشفاق لون سعید شکیل شان اور محمد اسماعیل کی طرف سے ہاردک سواگت. یہ مبارک دن، یہ خوشی کا دن، یہ تہوار جو پورے بھارت دیش کے لیے فخر کی بات ہے. 75 سال ہو گئے یوم جمہوریہ. دراصل ملک کے تمام شہریوں کے لیے اجتماعی خوشی اور فخر کا مقام ہے. مطلب صاف کہ آج سے 75 سال پہلے ہمارے ملک نے آزادی حاصل کرنے کے بعد آئین کا نفاذ دیکھا. عالم اقوام میں بھارت نے اپنا خاصا مقام بھی دیکھا. ہمارے ملک کو قدیم ادوار سے ہی معتبر اور عظیم تہذیب، تمدن، ثقافت اور روایات کے گہوارے کے طور پر جانا مانا جاتا ہے. دیش علم و حکمت کا دیش تھا، مگر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ملک پہ تاریخ دور آیا اور نو آبادیاتی حکمرانی کے تحت غیر انسانی استحصال سراسر غربت کا باعث بنا. آج کے دن ہمیں سب سے پہلے ان بہادر روحوں کو یاد کرنا چاہیے جنہوں نے مادر وطن کو غیر ملکی راج کے طوق سے آزاد کرانے کے لیے عظیم قربانیاں دی. خواتین و حضرات، ہماری آئین ساز اسمبلی کی تشکیل بھی ہماری جمہوری اقدار کا منہ بولتا ثبوت ہے. اس ملک میں تمام قسموں اور تمام برادریوں کے نمائندوں میں جن میں خواتین بھی شامل تھی، جیسے کہ سروجنی نائیڈو، راج کماری امرت کور، سچیتا کرپلانی، انسا بین مہتا اور مالتی چودھری جیسی قابل قدر شخصیات موجود رہیں. جب دنیا کے بہت سے حصوں کی خواتین مساوات کی خاطر صرف ایک دور کا آئیڈیل تھا، ہندوستان میں خواتین ملک کی تقدیر سنوارنے اور بدلنے کی خاطر قابل قدر کردار نبھا رہی تھیں. آج سے 75 سال پہلے ملک کا آئین ایک زندہ دستاویز بن گیا، کیونکہ یہی آئین ہماری اجتماعی پہچان اور شناخت کی حتمی بنیاد فراہم کرتا ہے. یہ آئین دیش واسیوں کو ایک خاندان کی طرح جوڑتا ہے. اسی آئین نے 75 سالوں سے ہماری ترقی اور خوشحالی کی اور رہنمائی کی. اسی لیے ضروری ہے کہ آج کے دن ہم ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، جنہوں نے اس وقت ڈرافٹنگ کمیٹی کی سربراہی کی اور سخت محنت اور مشقت کے بعد ہندوستانیوں کی عزت اور وقار کو بلند رکھنے کے لیے ایک شاندار دستاویز عطا کیا. خواتین و حضرات، حالانکہ ملک کی آزادی کے وقت اور اس کے بعد بھی ہمارے دیش کے بڑے حصے کو انتہائی غربت اور بھوک کا سامنا تھا، لیکن ایک چیز جس سے ہم کبھی محروم نہ تھے وہ تھا بھارت واسیوں کو اپنے آپ پر وشواس، یقین، اعتماد اور مصمم ارادہ. ہر شہری نے اپنے اپنے پیشے میں جان لگا دی اور محنت لگن کے ساتھ دیش کو آگے بڑھاتے رہے. ان شاندار کوششوں کی بدولت بھارت کی معیشت آج عالمی اقتصادی رجحانات کو متاثر کرتی رہتی ہے. آج ہندوستان بین الاقوامی فورمز میں قائدانہ پوزیشن حاصل کر رہا ہے. یہ تبدیلی ہمارے آئین کے وضع کردہ بلو پرنٹ کے بغیر ممکن نہیں تھی. حاضرین، حالیہ برسوں میں ہمارے ملک کی اقتصادی ترقی کی شرح مسلسل بلند رہی اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو غربت سے نکالا گیا. ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ آخر ہماری نوجوان پود ہی، نوجوان نسل ہی
कल के खुशहाल भारत की तश्कील के लिए एक ताकत है, एक कुव्वत है। इस मकसद के लिए हुकूमत तालीम और हुनर के शोबों में सरमायाकारी में इजाफा कर रही है और अब तक के नताइज हौसला अफजा है। आज के इस यौम जमहूरिया की तकरीब में मार्च पास्ट होगा और कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे और हर एतबार से जो भी काविशें की जा रही है उनसे यही तासुर मिलेगा कि हम एक काबिल फख्र और विशाल देश के वासी हैं और हर एक फर्द के अंदर हुक्मबंदी का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है। मैं माइक्रोफोन अपने साथी कमेंटेटर अशफाक लोन के हवाले करता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शकील शान। 76वें यौम जमहूरिया के मौके पर मैं अशफाक लोन आप सभी हाजरीन का खैर मकदम करता हूं श्रीनगर के इस तारीखी बख्शी स्टेडियम में। आज से ठीक 75 साल पहले 26 जनवरी 1950 को हमारे मुल्क का आईन, हमारे मुल्क का दस्तूर नाफिजुल अमल हुआ। और अगर आईन की तरतीब तश्कील की बात की जाए, उसके मरहलों की बात की जाए तो 26 नवंबर 1949 को ही आईन मुकम्मल हुआ था, आईन का ड्राफ्ट मुकम्मल हुआ था। लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को बाज़ाबिता लागू किया गया, बाज़ाबिता नाफिज किया गया। और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू करने के लिए भी एक खास वजह है कि 26 जनवरी 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने सेशन के दौरान पूर्ण स्वराज का ऐलान किया था, पूर्ण स्वराज का प्रोक्लेमेशन किया था और इसीलिए ये तारीख 26 जनवरी मुंतखब की गई और 1950 में हमारे मुल्क का आईन, हमारे मुल्क का दस्तूर नाफिज हुआ। जब से लेकर आज तक हमारे मुल्क की, हमारी कौम की जो भी हुसूलियाबियां हैं, जो भी कामयाबियां हैं, हम वजह तौर पे समझते हैं कि वो तमाम की तमाम मरहून मिन्नत है इस आईन की कि आईन हमें एक मुनज़्ज़म कौम की हैसियत से, एक बावकार कौम की हैसियत से और एक जिंदा व पाइंदा कौम की हैसियत से जीने का सलीका अदा करता है। और जिंदगी का कोई भी शोबा हो, चाहे वो साइंस का शोबा हो, ज़राअत का शोबा हो, तालीम का शोबा हो, खिलाई साइंस का शोबा हो, बैनुल-अक़वामी रवाबित का शोबा हो, कोई भी शोबा हो, उन शोबों में जो हमारी हुसूलियाबियां हैं वो सब की सब इसी आईन की वजह से। आजादी तो हमारे मुल्क को 15 अगस्त 1947 को नसीब हुई थी, लेकिन 1950 में हमारे मुल्क ने एक जमहूरिया की हैसियत से अपना मकाम हासिल किया। आज की तकरीब के लिए मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला श्री सुरेंद्र कुमार चौधरी कुछ ही वक्त के बाद यहाँ पर तशरीफ आवर होंगे और जैसा कि कायदा है ब्यूगलर्स ने फैनफेयर बजा के इस बात का ऐलान किया है कि मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला श्री सुरेंद्र कुमार चौधरी तशरीफ आवर हो चुके हैं।
kusura bakma oyun var. Takım böyleydi. राष्ट्रीय सैल्यूट पेश किया गया और अब से चंद लम्हों के बाद परेड कमांडर एसएसपी खलील अहमद भोसवाल बाज़ात दावत देंगे मेहमान खुसूसी को परेड का मुआयना करने की। जहाँ तक आज के इस गणतंत्र दिवस का है ताल्लुक है, मेरे लिए फ़ख्र की बात है और गर्व और गौरव की बात और इस सम्मान की बात है। और आज मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और अपने कायद और लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने, जिन्हें मुझे मौका दिया इस बख्शी स्टेडियम पे आज तिरंगा फहराने का। वो तिरंगा जो लाखों कुर्बानियों देने के बाद हमें यह गणतंत्र दिवस नसीब हुआ था और अंग्रेज़ों से हमने आज़ादी पाई थी। तो इसलिए जब आज हम दोबारा से आज 6 साल बाद कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट जब यहाँ पे तिरंगा चढ़ा रही है तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है और लोगों ने एक मैंडेट हमें दिया है। तो लिहाजा आप सबको मुबारकबाद, जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद और देश दुनिया के जहाँ जहाँ भी हिंदुस्तानी बैठे हैं सबको मुबारकबाद। चौधरी साहब, क्योंकि हमारा आज इतना बड़ा दिन मनाया जा रहा है, साथ साथ में जहाँ पर इस गवर्नमेंट का मंशूर है 370 पर बात होगी, लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब का जो स्टेटमेंट आया था 370 सिर्फ डोगरा के लिए था, कश्मीरी के लिए। देखिए, आज एक खुशी का दिन है और आज हम नमन कर रहे हैं उन शहीदों को और ख़ासकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो निर्माता थे इस कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान के, और उस संविधान जिस संविधान ने हमें पावर दी है और उस संविधान ने जिसे हमें बोलने का हक दिया है। और जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने हमने साफ किया है और पहली कैबिनेट में हमने जम्मू कश्मीर के स्टेट के दर्जे की बात रखी है और मांगा है और अपना हक मांगा है इसी संविधान के तहत। जहाँ तक स्पेशल स्टेटस का ताल्लुक है, हिंदुस्तान के अंदर बाकी स्टेट रियासतों के अंदर भी वहाँ स्पेशल स्टेटस हैं, तो जम्मू कश्मीर जिसको महाराजा हरि सिंह ने दिया हुआ स्टेटस था, वो स्टेटस हमारा जो हक बनता है इसी संविधान के अंदर हक बनता है और उसी संविधान का आज हम दिन मना रहे हैं। तो इसलिए संविधान जहाँ तक हमारा स्पेशल स्टेटस है ये हमारा मांग रहेगी है और हमेशा रहेगी। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, उनका अब मत उठाना।